So the first rule is, for each production, A derives alpha. For each production, A derives alpha of the grammar. Do the steps 2 and 3. For each production, A derives alpha of the grammar. Do the following step. Do the steps 2 and 3. Step number 2. For each terminal A, in first of alpha, add A derives alpha to M of A, A. Okay. For each terminal A in first of alpha, add A derives alpha to M of A, A. Okay. So it means that here, if there is a production of the form A derives alpha, means we need to find the first of alpha. Okay. We need to find the first of alpha. Okay. So the production A derives alpha is placed in the entry A, first of alpha. Okay. So first of alpha is named as A here. Okay. Is it clear? Is it clear? Okay. So listen. So if there is a production of the form A derives alpha, then you need to find first of alpha. Okay. So first of alpha. Okay. So if first of alpha is a particular set, okay, അതിനെയാണ് A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. A എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസിനെയാണ് A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay. Now we need to place A derives alpha in the entry, in the predictive passing table entry, A, this set of terminals. Clear ആണോ? ഇല്ല. ക്ലിയർ ആയി സർ. ഓക്കെ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാണുക. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ നോൺ ടെർമിനൽ വേഴ്സസ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എലമെന്റ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ A, ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിലും A, ഐഡിയിലും we need to place the production A derives alpha. Okay. Is it clear? Is it clear now? Clear ആയി. Okay. So the next rule is, if epsilon is in first of alpha, then add A derives alpha to M of A, B, for each B in follow of A. For each B in follow of A. For each B in follow of A. Okay. ഈ റൂൾ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ വായിക്കുക. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആദിൽ. മിസ്. ഓക്കെ. അഭിജിത്ത്. അക്ഷര. ഓക്കെ. അഞ്ജലി. മിസ്. അഞ്ജു. മിസ്. ആന്റോ. മിസ്. അപർണ ഡി. അപർണ പ്രതാപ്. അരവിന്ദ്.
Arav Verghese, Arjun, ആ ഉണ്ട് സർ. Bichu, Present, Miss. Jeevan, Joswin, Present, Miss. Krishnaraj, Present, Miss. Madhav, Present, Miss. Mariam, Present, Miss. Merlin, Present, Miss. Mubin, Hafiz, Present, Miss. Rubin, Najma, Present, Miss. Naurin, Present, Miss. Parvati, Present, Miss. Shruti, Sandra, Present, Miss. Sri Prasad, Shruti, Vishnupriya, Ajina, Present, Miss. Akhil, Present, Miss. Josmi. Present, Miss. Okay, so absent is Abhijit, Aparna D, Aparna Pratap, Aravind, Arav Verghese, Jeevan, Mubin, Rubin, Sri Prasad, Shruti, and Vishnupriya. Okay, now what about rule 3? മനസ്സിലായോ റൂൾ 3? ഈ റൂൾ 3 മറ്റേ നമ്മൾ ഫോളോയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ച റൂളാണ്. ഇല്ല. റൂൾ 3-ല് സോ ലിസൺ, റൂൾ 3-ൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടില്ല? ഇഫ് എപ്സിലോൺ ഇസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഏതാണ്? ആൽഫയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഓരോ ഗ്രാമറിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ എലമെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ റൂൾ 2 ഓർ റൂൾ 3. ഓക്കെ, സോ റൂൾ 3-ൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് എപ്സിലോൺ, then we need to find follow of A there. Okay, we need to find എന്താണ്? Follow of A. Okay, and place this production in the entry M of A comma B. Here B which represent follow of this production. Okay, is it clear? Clear ആണോ? Repeat ചെയ്യണോ? പറയാം. Okay, so listen. ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? ഫസ്റ്റ് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഇവിടുത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ then we need to find follow of this production. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ അല്ലേ? First of alpha is equal to epsilon ആണെങ്കിൽ then we need to find follow of this production. ആ പ്രൊഡക്ഷനില് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോൺ ടെർമിനലിന്റെ ഫോളോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, we need to find the follow of this non terminal. Okay, so ഈ ഫസ്റ്റും ഫോളോവും ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we used to get എന്താണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ? we need to get എന്താണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് there. Okay, now we need to place എന്താണ്? this non terminal versus ആ സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസിലേക്ക് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക? ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. Is it clear? Is it clear or not? മനസ്സിലായി. കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാ സ്മോൾ ആയുടെ സ്ഥാനത്താണോ ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത്?
അതായത് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോളോ ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ സെറ്റിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എന്താണ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ജോസ്വിൻ, ഓക്കെ മിസ്. ക്ലിയർ? ആ മിസ്. അഞ്ജലി, മിസ്സേ is it clear? ക്ലിയർ ആയി മിസ്സേ. Clear ആയി. Okay. Now, fourth point, mark each undefined entry of M to be error. Mark each undefined entry of M to be error. Okay? Okay. So, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so we can construct the predictive passing table for the same gram. Okay. So, grammar, which are the non-terminals? Which are the non-terminals in that grammar? ഏത് ഗ്രാമർ ആണ്? E derives ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഇത് E derives plus T dash. So, name the non-terminals. Name the non-terminals. പ്ലസ് Non-terminals. അല്ല ടെർമിനൽ ടി ഇ വരും. ടി ഇ ഡാഷ് E dash. എഫ് T E dash. F. ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ? ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം. ഓക്കെ. സോ ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടെർമിനൽസ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഐ ഡി നമുക്ക് ഐ ഡി പിന്നെ ഓപ്പൺ പാരാൻസ് ക്ലോസിംഗ് പാരാൻസ്. ഐ ഡി പ്ലസ് സ്റ്റാർ ഓപ്പൺ ക്ലോസിംഗ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഡോളർ. So this is how we used to draw the predictive passing table. Rows which represent the non-terminals and the columns which represent the set of. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Mark each undefined entry of M to be error. Okay. Now we need to place each and every production into this particular table. Okay. By following entana either rule 2 or rule 3. Okay. So first we can consider the first production. What's the production? E derives T E dash. This is first production. E derives T E dash. Okay. Now first in the calculate another we need to find Josmi. ഹലോ മിസ്സേ. Just in the calculate another. A produces alpha. ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. A produces alpha ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. Now we need to place. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 to 3 പെർഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സ്റ്റെപ്പ് 2 സ്റ്റെപ്പ് 2 ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൽഫ എന്താ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ. ഇവിടെ ആൽഫയാണോ? അല്ല, ഈ ഡാഷ്. ഈ ഡാഷ് ആണോ? ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം എ ഡിറൈവ്സ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ടി അല്ലേ മിസ്സേ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇന്നലെ ചെയ്തത് വെച്ചോണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ. ഏതൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഡോളർ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി ഫോളോ അല്ല, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി. എന്താ എഫ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എഫ്. അഗെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഐ ഡി. ഐ ഡി ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മിസ്സേ? ഓക്കെ. സോ നൗ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ E derives T E dash is placed in the location ഏതാണ്? E comma ID and E comma opening bracket. Okay. So ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? E comma ID യിലും E comma opening bracketലും പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Okay. So we can place the production over here. E comma ID and E comma opening bracket. Sorry, E derives T dash. E comma opening bracket the same production is placed. Okay, is it clear? ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അത്? ഇതിപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അറയായിട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലേ മിസ് എഴുതിയത്? അതായത് ഈ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും now we are placing this values. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, is it clear? Next, Sandra, what's the next production? We say E dash produces plus T E dash പിന്നെ epsilon. ആ പ്രൊഡക്ഷനിലെ E dash derives plus T E dash or epsilon നെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എന്താണ് E dash derives plus T dash. ഓക്കെ, is it clear? ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ചോയ്സസിനെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കണ്ട, ഓരോ ടേബിളിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? സ്റ്റെപ്പ് 2ലും സ്റ്റെപ്പ് 3ലും എപ്പോഴും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 2ലും സ്റ്റെപ്പ് 3ലും വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ അല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലസ് സാന്ദ്ര? ഇല്ല മിസ്, ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? എക്സ് ഡിറൈവ്സ് ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ആ റൂൾ അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ, എക്സ് ഒരു ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെർമിനൽ ഇസ് ആ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ പ്ലസ്. Okay, so now we need to place എന്താണ് the production E dash derives plus T E dash in the location E dash comma plus. In the location E dash comma plus. E dash comma plus we need to place the production E dash derives plus T E dash. Is it clear? Sandra, is it clear? Clear. Okay, next, Marilyn.
Miss, What's the next production? T. Huh? T produces F. E produces ആണോ? E ഡാഷിന്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. Epsilon. Epsilon. Yeah, E dash derives epsilon. Okay. So എപ്പോഴും ടേബിളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? You need to calculate First of Epsilon. epsilon. So first of epsilon is എന്താണ്? First of epsilon is epsilon. So ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എപ്സിലോൺ എന്നൊരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതില്? ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? ഏത് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? റൂൾ 3 എന്താണ്? റൂൾ 3 എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ A produces alpha. എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ A produces alpha 2. then we need to find പിന്നെ add A derives alpha 2 follow of A ല് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ ഫോളോ ഓഫ് A കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? E dash. Follow of E dash. Now if the first element is epsilon ആണെങ്കിൽ then we need to find follow of the non-terminal E dash. So what's the follow of non-terminal E dash? ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Dollar closing bracket. ഡോളർ Closing bracket. ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് and dollar. Okay, now we need to place E dash comma closing bracket and E dash comma dollar. In this location we need to place the production E dash derives epsilon. E dash derives epsilon or E dash implies epsilon is placed in the location E dash comma closing bracket as well as E dash comma dollar. Okay, is it clear? അത് എപ്സിലോൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ? അതെ. Okay. Now, next, Josephine. Say T derives F T dash. T derives F T dash. F T dash. Okay, then First of എന്താ F. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? First of F. First of F എന്താണ്? Closing open bracket comma ID. Opening bracket comma ID. ID. So we need to place എന്താണ്? T dash derive F T dash in the location T comma opening bracket and ID. T comma opening bracket and T comma ID. Okay, so just place T derives F T dash T derives F T dash. Is it clear? Then next one. Parvati. Okay, next one. Clear ആണ്. Which is the next production? T dash derives T dash derives എന്താണ്?
കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. FT dash ആണോ കിടക്കുന്നത്? T dash derives അതാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ? സ്റ്റാർ FT dash അല്ലേ? Okay. Star FT dash. Now we need to find എന്താണ്? First of star equal first of star equal to first of star is equal to star. So we need to place എന്താണ്? T dash comma starൽ we need to place the production T dash derives star F T dash. Okay, next Arjun. മിസ്സേ ടി ഡാഷ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എപ്സിലോൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. T dash produces epsilon, T dash derives epsilon. Then എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? First of എപ്സിലോൺ T dash, first of epsilon which is equal to എന്താണ്? Epsilon. Then in this case we need to apply മറ്റേ ഫോളോ rule 3 apply ചെയ്യാം. Rule 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to find എന്താണ്? Follow of T dash. Follow of T dash എന്താ? Follow of T dash ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ ഓഫ് ടി ആണ്, അതായത് പ്ലസും ഡോളറും ക്ലോസിംഗ് പാരാൻതീസിസും വരും. പ്ലസ് ഡോളർ ക്ലോസിംഗ് bracket. Okay, now we need to place T dash derives epsilon in the location ഏതൊക്കെയാണ്? T dash comma plus T dash comma dollar, T dash comma closing. Okay, then next the last two productions are there. Krishnaraj. Hello, mister. Hello. What's the next production? F produces. കേൾക്കാം. Clear. F produces open parenthesis E closing parenthesis or ID. Or ID എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് എടുക്കരുത്. ഇൻസ്റ്റഡ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാം. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? First of open bracket. First of opening bracket, which is അതന്നെ. അത് opening bracket ആണ്. Opening bracket ആണ്. opening bracket. So we need to place എന്താണ്? F comma opening bracketൽ we need to place എന്താണ്? F derives opening bracket E closing bracket. Okay, then the last production is Akhil. Madhav. Produces ID. F produces ID. Now we need to find എന്താണ്? First of ID, which is ID. Then എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ID ഇടാണ്. F comma ID ൽ we need to place എന്താണ്? Production F derives ID. Okay, is it clear? Construction of predictive passing table. How to construct a predictive passing table? മനസ്സിലായി. Okay, so അപ്പം
സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വി നീഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് റിക്കേർഷൻ ആൻഡ് അപ്ലൈ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിംഗ് ഇഫ് നീഡഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേർഷനും ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമറിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേർഷൻ, ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിംഗ് വേണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി നോൺ ടെർമിനൽസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എല്ലാ നോൺ ടെർമിനൽസിന്റെയും ഫസ്റ്റും ഫോളോവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഇസ് ക്ലിയർ? എല്ലാ നോൺ ടെർമിനൽസിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോളോയുടെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാ നോൺ ടെർമിനൽസിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫോളോവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ കൺസ്ട്രക്ട് the predictive passing table. Okay, so once after constructing the predictive passing table, we need to check whether a particular string is valid or not using this predictive passing table. Okay, അതിനൊരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക? whether the particular string is valid or not. Okay, is it clear? Clear ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി ആ അൽഗോരിതം കൂടെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം കൂടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ടേക്ക് ഡൗൺ ദ പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പോലെയാണ്. ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ സിമ്പിൾ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബി ദി സിമ്പിൾ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് and A be the current input symbol, X be the symbol on the top of the stack, and small a be the current input symbol. Then first point, if X is equal to A, which is equal to $, first condition is if X is equal to A, which is equal to $, that is both the values are $. Stack in the top of stack in the stack in the value input point input value $, ആണെങ്കിൽ the parser halts and announces successful completion of passing. Okay, so listen, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പോലെ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്റ്റാക്കിൽ വി നീഡ് ടു പ്ലേസ് $, ഇനിഷ്യലി. ഓക്കെ, സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് $, ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വി അപ്പൻ $. ദേ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ $, ആയിരിക്കും. സിമിലർലി വി നീഡ് ടു പ്ലേസ് $, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ. Input buffer at the end of the input we need to place $, there. Okay, so first ഇവിടെ predictive passing table program x എന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ്. x is the symbol on the top of the stack and a be the current input symbol. Then if x is equal to a is equal to $, means the parser halts and announces successful completion of passing. Okay, next point 2, if x is a terminal, അതായത് സ്റ്റാക്കിലുള്ളതും ടെർമിനൽ ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു $, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലുള്ള എലമെന്റും ഇൻപുട്ട് പോയിന്റിലുള്ള എലമെന്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു $, comma, the parser pop x from the stack. The parser pop x from the stack and advances the input pointer to the next symbol. And advances the input pointer to the next symbol. Is it clear? Do I need to repeat?
If x is a terminal and x is equal to a not equal to dollar, ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, x is equal to a not equal to dollar, then the parser pop x from the stack and advances the input pointer to the next symbol. Okay, then third point, if x is a non-terminal, then refer the predictive passing table. If x is a non-terminal, then refer the predictive passing table m of x comma a. Refer the predictive passing table in the location m of x comma a. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിളിൽ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? സ്റ്റാക്കിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. ഓക്കെ, വേഴ്സസ് ദ ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററിലുള്ള സിംബലും ആണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ വി റെഫർ എന്താണ് നോൺ ടെർമിനൽ വേഴ്സസ് ടെർമിനൽ ഇൻ എ പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിൾ വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ? പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ കിട്ടുക? സംശയം ഉണ്ടോ അതില്? ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചോ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാക്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഡോളർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഇൻപുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം id പ്ലസ് id ആണെങ്കിൽ id പ്ലസ് id ഡോളർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതില് എപ്പോഴും എങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യാം? സ്റ്റാക്കിന്റെ എലമെന്റും ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാക്കിലുള്ള എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻപുട്ട് പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂനെ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാക്കിലുള്ള എലമെന്റിനെ എക്സ് എന്നും ഇൻപുട്ട് പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ എ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് ഇൻപുട്ട് പോയിന്റിലുള്ള ഡോളർ ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്, സോറി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാക്കിലുള്ള എലമെന്റും ഡോളർ ആൻഡ് ഇൻപുട്ടിലും ഡോളർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് x is equal to a is equal to dollar. That is first step. Okay, ഇതാണ് the first condition ആണെങ്കിൽ then അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു, ഇൻപുട്ട് is as per the syntax, so parser halt ചെയ്യും with announces that എന്താണ് this statement is syntactically right. Okay, is it clear? മനസ്സിലായി സർ. Okay, now second condition എന്താണ്? മേ ബി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ ആയിരിക്കാം, സ്റ്റാക്കിലും ടെർമിനൽ ആയിരിക്കാം, ആ സെയിം ടെർമിനൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇൻപുട്ടിലും വരുന്നത് വെച്ചോ. അതായത് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ, ഡോളർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഡോളർ അല്ല, ബട്ട് ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ആസ് വെൽ as ദി ഇൻപുട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ബോത്ത് എലമെന്റ്സ് ആർ സെയിം മീൻസ് വി നീഡ് ടു പോപ്പ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക് ആസ് വെൽ as we need to advances the input pointer to the next level. Okay, if both the elements are same ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് എലമെന്റ് കോപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററിനെ അടുത്ത എലമെന്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ നോൺ ടെർമിനൽ, അതായത് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലുള്ളത് ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടിൽ എപ്പോഴും ടെർമിനൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so if this is the case we need to refer എന്താണ് x comma a in our predictive passing table. Okay, ആ നോൺ ടെർമിനൽ വേഴ്സസ് ടെർമിനലിനെ എവിടെ നോക്കണം? predictive passing table നോക്കണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ? ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ കിട്ടുക? ടേബിളിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇഫ് m of x comma a ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് if x is a non-terminal then refer the predictive passing table the location
m of x comma a. Okay. So if m of x comma a is equal to a production that is x derives uv w. Okay, ഒരു example production ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. That is when we refer to the location m of x comma a, we got a production that is x derives uv w. Okay, so if this is a production, then the parser replaces x by, the parser replaces x by x എവിടെയുള്ളത്? x is in our stack ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിലുള്ള ആ എക്സിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സിന് പകരം എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ WV. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ റിവേഴ്സിലായിരിക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Is it clear? പക്ഷേ അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം യു പ്രൊഡ്യൂസസ് ടി ഡാഷ് എന്നാണ് ഇ ഡാഷ് ടി എന്നാക്കും. ആ, ഈ ഡാഷാണ് ടീനെ, അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. ഈ കോമ ഐ ഡി ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുക. ഈ കോമ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ? അപ്പം സ്റ്റാക്കില് ഈ ഇനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ഇ ഡാഷ് ടീനാണ്. ഓക്കെ, ഈനെ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈനെയാണ് ഈനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷന്റെ റിവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ഇഫ് m of x comma a is equal to error. എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻട്രി ആണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ all the undefined entries are treated as error അല്ലെ? undefined entries ആണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എറർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? so if m of x comma a is equal to error comma the parser calls error recovery routine. The parser calls error recovery routine. Okay, is it clear? Is this clear? മനസ്സിലായി. Okay, so ഇതിൽ 3 conditions ആണ് വരുന്നത്. That is, first initialize ചെയ്യുമ്പോൾ the stack is initialized with, the stack top is initialized as $. Similarly, the input buffer is ended with $symbol. Okay, and consider that x is the symbol on the top of the stack and a be the current input symbol. Okay, then we need to go through this 4 points ആണ്. First point എന്താണ്? If x is equal to a is equal to $, that is stack topലും $, as well as എന്താണ് ഇൻപുട്ടിലും $, ആണെങ്കിൽ then we say that the statement is, the input is syntactically right. Okay, then next എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? if x is equal to a ആണ്, അതായത് the stack topലുള്ള എലമെന്റും ഒരു ടെർമിനൽ ആണ്, as well as ഇൻപുട്ടിലുള്ള എലമെന്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ then എന്ത് ചെയ്യുക? the സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ആ ടെർമിനലിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക, as well as we need to എന്താണ് increment the input pointer to the next symbol. Okay, or otherwise advance the input pointer to the next symbol. Okay, it means എന്താണ്? അതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, the next, if x is a non-terminal, okay, if the stack topple ഉള്ളത് if it is a non-terminal ആണെങ്കിൽ then we need to refer ഏതാണ്? predictive passing table in the location m of x comma a refer ചെയ്യാം. and if the production in that particular location is x derives uvw, then we need to replace the stack top as wvu. okay, input pointer ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻസ്റ്റഡ് ഏതിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത്? സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലുള്ള എലമെന്റിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? പ്രെഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിൾ, പ്രെഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഗ്രാമർ എടുത്തായിരുന്നല്ലോ, ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു ഗ്രാമറും കൂടി എടുത്തായിരുന്നല്ലോ. എസ് ഡിറൈവ്സ് എ ബി ബി ഇ, എ ഡിറൈവ്സ്
ആ അതിന്റെ പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമോ? അതിന്റെ പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യണം, വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ഈ ടോപ്പിക്? മനസ്സിലാവാത്തവര് ഫസ്റ്റും ഫോളോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മിസ്. അത് പകുതിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ ശ്രീപ്രസാദ്? മിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും 8:45 ശേഷം കയറിയത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കയറുന്നല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ശ്രീപ്രസാദിന് എന്താ മനസ്സിലാവാത്ത? എനിക്ക് ആ ഫോളോ ഇന്നലെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഫോളോ ഏതാണ്? ഇന്നലെ എടുത്ത ടോപ്പിക് ആണോ? ഇന്നലത്തെ ഫോളോയില് ഏത് റൂളാ മനസ്സിലാവാത്തെന്നൊന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫോളോയുടെ റൂള് നോക്കുക, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ആ ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നെടുത്ത് മനസ്സിലായോ ശ്രീപ്രസാദിന്? ഇന്നെടുത്ത് മനസ്സിലായില്ല? എപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്? പകുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതായത് ഇത് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. ഒരെണ്ണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്ലോ മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചോദിക്കണേ. ആ ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും? അല്ല, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റും ഫോളോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതല്ലേടാ, പിന്നെ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ്ങിലോട്ട് എന്തിനാ പോകുന്നത്? ഫോളോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ്ങിന്റെ റൂൾ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാ? ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. അതെ, ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് ഇല്ലല്ലോ ഇതിലും. അതിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോ. ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് ഉണ്ടോ അതില്? അല്ല മിസ്സേ, ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വരാറില്ലല്ലോ. നോർമലി വരാറില്ല. വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് ചെയ്യാൻ. ഒരു കേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോളോവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ടേബിളിന്റെ ഫോമിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വലിയ സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? അത് മനസ്സിലാവാത്തവര് ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് പാസർ വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, ഓരോ പാസറിലും ഓരോ രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പൊ ഓരോ പാസറും ഫസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ ഫുൾ ബോട്ടം അപ്പ് പാസർ ആണ്. അതിൽ എല്ലാത്തിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. SLR ഉണ്ട്, LALR ഉണ്ട്, CLR ഉണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് പാസർ ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് പാസർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും പാസർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പഠിച്ചു പോവുക. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാസർ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. Thank you.